चलिए ठीक। चलो ठीक। भारत माता की, जरा जोर से बोलिए, पूरे आंध्र प्रदेश में आवाज जानी चाहिए। भारत माता की। मंच पर उपस्थित आंध्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान हरिबाबू जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता और देश के शहरी विकास मंत्री आदरणीय वेंकैया नायडू जी, मंच पर उपस्थित आंध्र प्रदेश के जिनको प्रभार दिया गया है ऐसे केंद्रीय मंत्री श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी, आंध्र प्रदेश के संगठन के प्रभारी श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, हमारे सह संगठन मंत्री आदरणीय सतीश जी, एमएलसी श्री सोमवीर राजू जी, आंध्र प्रदेश सरकार में मंत्री श्रीमान माणिक्य राव जी, आंध्र प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री श्री कमिनेनी श्रीनिवासन जी, यहां के विधायक अकुला सत्यनारायण जी, यहां के लोकप्रिय सांसद श्री गंगा राजू जी, जो अभी मेरा अनुवाद करने वाली है, ऐसी भारतीय जनता पार्टी की नेत्री पुरेंदेश्वरी जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और आज पूरे आंध्र प्रदेश से, आंध्र के कोने कोने से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आज आंध्र प्रदेश की ये संकल्प रैली राजमुंद्री शहर में गोदावरी के तट पर इस ऐतिहासिक नगरी में हो रही है। मुझे विशेष आनंद है कि आंध्र प्रदेश यूनिट ने रैली के लिए ये स्थान को पसंद किया है। వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలు రాష్ట్ర అధ్యక్షులు హరిబాబు గారికి, పెద్దలు వెంకయ్య నాయుడు గారికి, పెద్దలు సిద్ధార్థనాథ్ సింగ్ గారికి, అదే విధంగా సతీష్ జీ గారికి, వేదిక మీద ఉన్నటువంటి మంత్రులకి, ఎమ్మెల్యేలకి, ఎమ్మెల్సీలకి, భారతీయ జనతా పార్టీ విశిష్ట అతిథులకి, వేదిక ముందు ఉన్నటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ కుటుంబ సభ్యులైనటువంటి మీ అందరికీ నా నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ, ఈనాడు పవిత్ర గోదావరి నదీ తీరాన మరి చాలా విశిష్టమైనటువంటి రాజమండ్రి నగరంలో మీ అందరి మధ్య ఈ యొక్క సాయం సమయాన్ని గడపడం నిజంగా నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी आज केंद्र में शासन में है। 30 साल के बाद देश की जनता ने किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया है और भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है। ఈనాడు కేంద్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలో ఉంది। భారతదేశంలో 30 సంవత్సరాల తర్వాత ఒక్క పార్టీకి సంపూర్ణమైనటువంటి మద్దతుని భారతవాసులందరూ కూడా తెలియజేయడం జరిగింది। ఈనాడు కేంద్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకత్వంలో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉంది। और अगर भारतीय जनता पार्टी केंद्र में पूर्ण बहुमत से सत्ता में है, एनडीए का शासन है, तो उसमें आंध्र प्रदेश की जनता के आशीर्वाद का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ఈనాడు కేంద్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలో ఉన్నది అని అంటే, భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకత్వంలో ఉన్నటువంటి ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఈనాడు కేంద్రంలో ఉన్నది అని అంటే, ఆ యొక్క
ఘనత కూడా ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి చెందుతుంది. ఆ విధంగా అధికారాన్ని రావడానికి ఆంధ్ర రాష్ట్రం విశేషమైనటువంటి కృషి చేసింది, సహాయాన్ని అందించింది అని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాను. क्योंकि आंध्र प्रदेश की 25 में से 17 सीटें आंध्र प्रदेश की जनता ने एनडीए की झोली में डालकर भाई नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करने का काम किया है. ఈనాడు పార్లమెంట్ లో అత్యధికంగా సీట్లు రావడానికి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలందరూ కూడా కృషి చేసి ఆ విధంగా ఆశీర్వదించినటువంటి నేపథ్యంలోనే భారతీయ జనతా పార్టీ కేంద్రంలో అధికారంలో ఉంది. मैं आज यहां 2 कारणों से संकल्प रैली के अंदर आया हूं. ఈనాడు నేను ఇక్కడికి 2 కారణాలు సంకల్పంతో నేను ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. एक, हमारे विरोधी प्रचार कर रहे हैं कि एनडीए सरकार ने आंध्र प्रदेश को कुछ कम दिया है. मैं मेरे साथ नरेंद्र मोदी सरकार ने आंध्र प्रदेश के लिए जो किया है उसका हिसाब लेकर आया हूं, जो आज आंध्र की जनता को देना चाहता हूं. मित्रों, ఈనాడు ఇక్కడికి రావడానికి ప్రధానమైనటువంటి కారణం, 2 కారణాల్లో ప్రధానమైనటువంటి కారణం ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకత్వంలో ఉన్నటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం తగు రీతిలో కావలసినటువంటి స్థాయిలో సహాయం చేయలేదు అనేటువంటి ఒక దుష్ప్రచారం జరుగుతున్నటువంటి సందర్భంలో ఈనాడు నేను నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో ఉన్నటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి అందించినటువంటి సహకారాన్ని వివరించి చెప్పడానికి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. और दूसरा, मैं आज आंध्र प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं का आह्वान करने के लिए आया हूं कि आंध्र प्रदेश के गांव-गांव में, बूथ-बूथ के अंदर भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाइए और मजबूत गढ़ भारतीय जनता पार्टी का बनाइए. రెండవ కారణం, ఈనాడు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ప్రతి గ్రామంలో మాత్రమే కాదు, బూత్ స్థాయిలో సైతం ఈనాడు మీరందరూ కూడా సైనికుల్లాగా పనిచేస్తూ భారతీయ జనతా పార్టీని ఆ స్థాయిలో సైతం బలోపేతం చేయడానికి మీరందరూ కూడా కృషి చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నది. मेरे सामने जो कार्यकर्ताओं का समुद्र दिखाई पड़ता है, मैं आज आह्वान करना चाहता हूं कि यहां से एक ऐसी शक्ति का निर्माण करिए. जो लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर की पार्टी है, उनको मालूम पड़ जाए आंध्र की भारतीय जनता पार्टी देश में सबसे मजबूत पार्टी है. మీ ముందు ఉన్నటువంటి కర్తవ్యం ప్రస్తుతం మీరందరూ భారతీయ జనతా పార్టీని బలోపేతం చేయడానికి నడుం బిగించవలసినటువంటి అవసరం చాలా ఉంది. ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీని ఒక బలీయమైనటువంటి శక్తిగా మీరు తీర్చిదిద్దవలసినటువంటి అవసరం చాలా ఉంది. ఈ కర్తవ్యాన్ని మీరందరూ గుర్తిస్తూ భారతీయ జనతా పార్టీ బలోపేతానికి మీరందరం కూడా నడుం బిగించవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నది. हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया है, देश को कांग्रेस मुक्त करना है. अगर देश को कांग्रेस मुक्त करना है तो पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर जगह पे कमल का झंडा और वंदे मातरम का नारा दिखाई पड़ना चाहिए. ప్రతి ఒక్కరి సంకల్పం కూడా ఈనాడు కాంగ్రెస్ లేని భారతదేశాన్ని చూడాలి అనేటువంటి ఆశతో భారతీయులందరూ కూడా ఉన్నారు. ఆ యొక్క కళని సఫలీకృతం చేయాలంటే ఉత్తరం, దక్షిణం, తూర్పు, పడమర ఎటు చూసినా కూడా భారతదేశాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ బారి నుండి విముక్తిని చేస్తూ భారతీయ జనతా పార్టీ జెండాని పైలాయించవలసినటువంటి బాధ్యత ఈనాడు ప్రతి ఒక్క భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్త మీద ఉన్నది. आज हमारी पार्टी 11 सदस्यों से शुरू होने वाली पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है. 11 करोड़ की सदस्यता भारतीय जनता पार्टी की है. ఈనాడు ప్రపంచంలో అతిపెద్ద పార్టీ ఏదైనా ఉన్నది అని అంటే 11 కోట్ల సభ్యులు కలిగినటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీనే. मैं चाहता हूं कि दक्षिण के अंदर भी चुनावी युद्ध में भारतीय जनता पार्टी एक प्रमुख पार्टी उभरकर निकले और भारत के सभी हिस्सों में भारतीय जनता पार्टी का फैलाव हो. కేవలం భారతదేశంలోనే మాత్రమే కాదు, ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో సైతం
భారతీయ జనతా పార్టీ ఒక బలీయమైనటువంటి శక్తిగా ఆవిర్భవించాలి. ఇక్కడ ఒక బలంతో కూడినటువంటి ఒక భాగస్వామ్యంతో ముందుకు వెళ్ళాలి అని చెప్పి నేను అభ్యర్థిస్తున్నాను. मित्रों, हमारे विरोधी 1.5 साल से एक प्रचार कर रहे हैं कि एनडीए की सरकार और राज्य में एनडीए की सरकार, केंद्र और राज्य दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी है, दोनों जगह एनडीए की सरकार है और वो अपप्रचार कर रहे हैं कि एनडीए की दोनों सरकारें यहां पर विकास नहीं होने देती है. మీ అందరికీ నేను తెలియజేస్తున్నాను, అక్కడ కేంద్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకత్వంలో ఉన్నటువంటి ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉంది. ఇక్కడ ఎన్డీఏలో భాగస్వామైనటువంటి ప్రభుత్వం ఇక్కడ అధికారంలో ఉంది. ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఈనాడు ఒక రకమైనటువంటి దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారు. అక్కడ ఎన్డీఏ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు, ఇక్కడ ఎన్డీఏ భాగస్వామి అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఆంధ్ర రాష్ట్ర అభివృద్ధికి ఏమీ చేయట్లేదు అనేటువంటి దుష్ప్రచారాన్ని చేస్తున్నారు. 1.5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने, मोदी सरकार ने आंध्र प्रदेश के लिए 1,40,000 करोड़ से ज्यादा योजनाएं दी है. मित्रों, గడిచిన సంవత్సరాల కాలంలో మోడీ గారి నాయకత్వంలో ఉన్నటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం, ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి 1,40,00,000 పైచిలుకు సహకారాన్ని, ప్రోత్సాహకాల్ని ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి అందివ్వడం జరిగింది. मित्रों, पोलावरम प्रोजेक्ट के लिए कांग्रेस वाले हम पर आरोप करते हैं. मैं कहना चाहता हूं कि जब एक्ट बना तब कौन था सत्ता में? कांग्रेस की सरकार थी. और पोलावरम प्रोजेक्ट के लिए जो 7 मंडल की जरूरत थी, 7 मंडल्स, अगर वो भारतीय जनता पार्टी एक्ट में अमेंडमेंट न करती तो पोलावरम प्रोजेक्ट इम्पॉसिबल था. कांग्रेस वालों को आरोप करने का कोई अधिकार नहीं है. आज पोलावरम प्रोजेक्ट होने वाला है तो नरेंद्र मोदी जी ने एक्ट में परिवर्तन किया है, इसलिए होने वाला है. మనందరికీ తెలుసు, ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి జీవధార అని చెప్పి మనమందరం కూడా పోలవరాన్ని గుర్తిస్తున్నటువంటి సందర్భంలో మేము కాంగ్రెస్ పార్టీని మేము ప్రశ్నిస్తున్నాం. వారి అధికారంలో ఉన్నన్ని సంవత్సరాలు కూడా పోలవరం నిర్మాణంపై ఎందుకు దృష్టి సారించలేదు అని చెప్పి సభాముఖంగా నేను వారిని ప్రశ్నిస్తున్నాను. పోలవరం నిర్మాణానికి ఏదైతే 7 మండలాలు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కలపవలసినటువంటి ఆవశ్యకత ఉన్నదో, ఆనాడు భారతీయ జనతా పార్టీ సహకారంతో ఆ 7 మండలాల్ని ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కలపడం జరిగింది అని చెప్పి నేను తెలియజేస్తున్నాను. కనుక ఖచ్చితంగా పోలవరం నిర్మాణానికి భారతీయ జనతా పార్టీ మరి అంకిత భావంతో ఉన్నది అని చెప్పి మీ అందరికీ నేను తెలియజేస్తున్నాను. पोलावरम प्रोजेक्ट को सेंट्रल प्रोजेक्ट घोषित करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र की एनडीए के सरकार ने किया है. పోలవరం ప్రాజెక్టుని సైతం జాతీయ ప్రాజెక్టుగా గుర్తించి ఆ విధంగా సహకరించినటువంటి ఘనత కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకత్వంలో ఉన్నటువంటి ఎన్డీఏ ప్రభుత్వానికే దక్కుతుంది అని చెప్పి మీరందరూ గుర్తించాలి. मित्रों, हम जानते हैं कि पोलावरम प्रोजेक्ट ये पूरे आंध्र प्रदेश का और विशेषकर ये एरिया की लाइफलाइन है. इसके लिए जो कुछ करना पड़ेगा वो सारा भारत सरकार करने के लिए तैयार है. మీ అందరికీ తెలుసు, ఇందాక నేను చెప్పినట్లుగా పోలవరం ప్రాజెక్ట్ అన్నది కేవలం ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి జీవధార మాత్రమే కాదు, ఈ ప్రాంతానికి కూడా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ప్రాజెక్ట్. కనుక ఏవి అయినా సరే, ఏది చేసైనా సరే పోలవరం నిర్మాణానికి సంపూర్ణంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం సహకరిస్తుంది అని చెప్పి మీ అందరికీ నేను తెలియజేస్తున్నాను. मगर कोई अगर ये समझता है कि पूरे प्रोजेक्ट के पैसे एक ही साल में एक ही बजट में दिए जाए तो वो जनता को गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं. ఎవరైనా సరే పోలవరం నిర్మాణానికి అయ్యేటువంటి వ్యయం ఏదైతే ఉన్నదో అది ఒకే ఒక్కసారి ఒకే ఒక్క బడ్జెట్ లో కేంద్ర ప్రభుత్వం కేటాయించి ఇస్తుంది అని చెప్పి ఎవరైనా మీకు చెప్పినట్లయితే అది మిమ్మల్ని తప్పుదావ పట్టిస్తున్నట్టేనని చెప్పి మీరు
केंद्र की एनडीए सरकार ने आंध्र प्रदेश को उसके हर गांव को 24 घंटा 365 दिन बिजली देने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के लिए पसंद करने का काम किया है मित्रों। భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకత్వంలో ఉన్నటువంటి ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం 24 గంటలు ప్రతి ఒక్క రోజు కూడా అంతరాయం లేనటువంటి విద్యుత్తుని మన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి గ్రామానికి ఇచ్చింది అని అంటే అది ఎన్డీఏ ప్రభుత్వమే అని చెప్పి మీరందరూ కూడా గుర్తించాలి। ये प्रोजेक्ट 2019 तक पूरा होते ही आंध्र प्रदेश के हर घर में 3 फेज क्वालिटी बिजली 24 घंटा पहुंचने वाली है। 2019వ సంవత్సరం సార్వత్రిక ఎన్నికలు వచ్చే నాటికల్లా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ప్రతి ఒక్క గ్రామంలో కూడా 3 ఫేజ్లు కలిగినటువంటి అంతరాయం లేనటువంటి విద్యుత్తుని ప్రమాణాలతో కూడినటువంటి విద్యుత్తుని మీకు అందిస్తుంది ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం అని చెప్పి మీ అందరికీ నేను తెలియజేస్తున్నాను। नेशनल हाईवे आंध्र प्रदेश के नेशनल हाईवे के लिए 6500 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने दिया है। ఆంధ్ర రాష్ట్ర రోడ్లకు సంబంధించి రోడ్ల అభివృద్ధికి 65,000 కోట్ల రూపాయల్ని ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ఆంధ్ర ప్రభుత్వానికి ఇచ్చినటువంటి విషయాన్ని మీరందరూ కూడా గుర్తించాలి, గమనించాలి। अंतर्राज्यीय राष्ट्रीय जलमार्ग के लिए 1,500 करोड़ रुपया केंद्र की सरकार ने दिया है। కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈనాడు 1,500 కోట్ల రూపాయల్ని సైతం ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ఎయిమ్స్ నిర్మాణానికి ఇచ్చినటువంటి విషయాన్ని మీరందరూ కూడా గుర్తించాలి। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 37 सिटी के अंदर 1,93,000 लोगों के लिए घर बनाने का प्रोजेक्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। తల మీద నీడ లేనటువంటి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి పేదలందరికీ కూడా 1,93,000 ఇళ్లని మీకు కేటాయించినటువంటి ఘనత కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకత్వంలో ఉన్నటువంటి ఎన్డీఏ ప్రభుత్వానికే చెందుతుంది అని చెప్పి మీరు గుర్తించాలి। పేదల పట్ల సంపూర్ణంగా వారి యొక్క సంక్షేమానికి భారతీయ జనతా పార్టీ కట్టుబడి ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మీరందరూ గుర్తించాలి। वेंकैया जी यहां पर बैठे हुए हैं। अमृत योजना के लिए श्री वेंकैया नायडू जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने 31 सिटी को सिलेक्ट किया है आंध्र प्रदेश के, जो देश में सबसे ज्यादा है। ఇక్కడ వేదిక మీద పెద్దలు వెంకయ్య నాయుడు గారు కూర్చుని ఉన్నారు। ఏదైతే అమృత్ పథకం వారి మంత్రిత్వ శాఖ నుండి అనౌన్స్ చేయబడిందో దానికి సంబంధించి 31 గ్రామాల్ని ఇక్కడ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో గుర్తించినటువంటి ఘనత కూడా 2 स्मार्ट सिटी के लिए काकीनाडा और विशाखापट्टनम को चयनित किया गया है, सिलेक्ट किया गया है। స్మార్ట్ సిటీస్ కింద కూడా విశాఖపట్నాన్ని కాకినాడను కూడా గుర్తించడం జరిగింది। ఇందాక వారు చెప్పినటువంటి అమృత్ పథకం కింద 31 నగరాల్ని గుర్తించి వాటన్నిటినీ కూడా సంపూర్ణమైనటువంటి సహకారాన్ని అందిస్తుంది। अमरावती नई राजधानी के निर्माण के लिए शुरुआत के दिनों में ही 1,500 करोड़ रुपया 1,500 करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। మనకి రాజధాని లేదు, అయినప్పటికీ కూడా రాజధాని అమరావతి అని చెప్పి గుర్తించిన వెంటనే కేంద్ర ప్రభుత్వం 1,500 కోట్ల రూపాయల్ని వెంటనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అందించినటువంటి విషయాన్ని కూడా ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలు గుర్తించాలి। 3,000 करोड़ रुपए की लागत से क्रिप्को का कारखाना नेल्लोर के अंदर बनाने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। నెల్లూరులో సైతం డిపోని ప్రారంభించడానికి 3,000 కోట్ల రూపాయల్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం వెంటనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అందించినటువంటి విషయాన్ని కూడా రాష్ట్ర ప్రజలు గుర్తించాలి। कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर के लिए भी नेल्लोर को पसंद कर दिया गया है। కామధేను మన అందరికీ తెలుసు, జాతీయ పశువులు మన రైతాంగానికి ఎంత ముఖ్యమో మీ అందరికీ తెలియనటువంటి విషయం కాదు। అటువంటి మన జాతీయ పశువుల్ని మన జాతవాళి పశువుల్ని పరిరక్షించుకోవడానికి కామధేను పథకం కింద కూడా నెల్లూరుని గుర్తించినటువంటి విషయాన్ని కూడా ప్రజలందరూ గమనించాలి। 22,000 करोड़ का
लागत से इंडस्ट्रियल पार्क आंध्र प्रदेश में भारत सरकार लगाने वाली है। 22,000 కోట్ల రూపాయలతోటి ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ కూడా ఈనాడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కేంద్ర ప్రభుత్వ సహాయాన్ని అందించినటువంటి విషయాన్ని మీరందరూ గుర్తించాలి। 3,266 करोड़ की लागत से नेवल एयर स्टेशन आंध्र प्रदेश में बनने वाला है। 3,000 పైచిలుకు కోట్ల రూపాయలతోటి నేవీకి సంబంధించినటువంటి ఒక సంస్థ కూడా ఇక్కడ స్థాపించేటువంటి నిర్ణయం కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకోవడం జరిగింది। 3,266 करोड़ की लागत से मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी आंध्र प्रदेश में बनाने का निर्णय किया गया है। 3,200 కోట్ల రూపాయలతోటి మిసైల్స్ నిర్మాణం చేసేటువంటి ఫ్యాక్టరీని సైతం ఇక్కడ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో స్థాపించాలి అనేటువంటి నిర్ణయం కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకోవడం జరిగింది। पूरे देश भर में मिसाइल टेस्टिंग सेंटर और डिफेंस सिक्योरिटी स्टाफ ट्रेनिंग सेंटर के लिए आंध्र प्रदेश को सिलेक्ट किया गया है। మిసైల్ టెస్టింగ్ సెంటర్ కావచ్చు లేదా సెక్యూరిటీ సంబంధించినటువంటి ఆ సంస్థ కావచ్చు ప్రధానంగా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలోనే స్థాపించాలి అనేటువంటి నిర్ణయం సైతం మన భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకత్వంలో ఉన్నటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి విషయాన్ని మీరు గమనించాలి। मित्रों, महेंद्रगिरी गंटूर के अंदर 1,616 करोड़ की लागत से एम्स बनने वाला है। మంగళగిరి ఏదైతే మన అమరావతికి చాలా దగ్గరగా ఉందో అక్కడ 1,618 కోట్ల రూపాయలతోటి ఎయిమ్స్ ని స్థాపించాలి అనేటువంటి నిర్ణయం కూడా ఈనాడు కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకోవడం మాత్రమే కాదు సంపూర్ణంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సహాయాన్ని అందిస్తుంది। 25,000 की लागत से HPCL की रिफाइनरी विशाखापट्टनम में बनने वाली है। 25,000 కోట్ల రూపాయలకి సంబంధించినటువంటి హెచ్పిసిఎల్ కి సంబంధించినటువంటి రిఫైనరీని విశాఖపట్నం దరిదాపుల్లో ఆ దగ్గరలోనే స్థాపించబోతున్నామని చెప్పి మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను। ट्राइबल यूनिवर्सिटी के लिए विजयनगरम को सिलेक्ट कर लिया गया है। ఏదైతే అక్కడ మనకున్నటువంటి షెడ్యూల్డ్ తెగల వారికి వారి యొక్క సంస్కృతిని కాపాడాలి అని చెప్పేటువంటి ఆలోచన మనందరిలో ఉందో ఆ యొక్క సంస్కృతిని కాపాడటానికి ట్రైబల్ యూనివర్సిటీని విజయనగరంలో స్థాపించాలి అని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించడం జరిగింది। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए अनंतपुरम को सिलेक्ट कर लिया गया है। సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ స్థాపనకి అనంతపురాన్ని నిర్ణయించడం జరిగింది। అక్కడ త్వరలో ఆ యొక్క పనులు కూడా ప్రారంభం కాబోతున్నాయి। पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी के लिए विशाखापट्टनम को सिलेक्ट किया गया है। ఏదైతే విశాఖపట్నం ఉందో అక్కడ పెట్రోలియం యూనివర్సిటీస్ ని స్థాపించడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించడం జరిగింది అని చెప్పి మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను। आंध्र प्रदेश के लिए सीपीआर का प्रोजेक्ट अलग से मंजूर कर लिया गया है। ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి సంబంధించినంత వరకు సిపిఆర్ ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే ఉందో దానికి ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని గుర్తించడం జరిగింది అని చెప్పి మీ అందరికీ నేను తెలియజేస్తున్నాను। और ये पूरी सूची अगर पूरा लिस्ट मैं पढ़ने जाऊंगा तो 7 दिन तक और कोई बात आपके साथ नहीं कर पाऊंगा। इतनी बड़ी सूची है। मैं आज प्रेस के माध्यम से पूरे आंध्र की जनता को वो सूची देने वाला हूं। నేను ఒకవేళ ఇలాగో ఒక్కొక్కటి ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం అందించినటువంటి సహాయాన్ని నేను వివరించి చెప్పాలంటే ఒక వారం రోజుల పాటు 7 రోజుల పాటు అనర్గళంగా నేను మాట్లాడితేనే అది పరిపూర్ణం చేసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది। కనుక నేను మీడియా ద్వారా ఏదైతే ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి సహకారాన్ని భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకత్వంలో ఉన్నటువంటి ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం అందించిందో దాన్నన్నింటినీ కూడా వెల్లడిస్తానని చెప్పి మీకు తెలియజేస్తున్నాను। और मैंने तो 1.5 साल के अंदर क्या किया, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी सरकार ने इसका हिसाब आज सार्वजनिक सभा में दिया है। और मैं चुनौती देना चाहता हूं, चैलेंज देना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं को कि 60 साल के अंदर आपने आंध्र प्रदेश के लिए क्या किया, इसका हिसाब आंध्र प्रदेश की जनता को दीजिए। నేను ఇవాళ మీ అందరికీ చెప్పింది కొద్ది మాత్రమే, ఇంకా వివరించి చెప్పాలంటే చాలా ఉంటుంది। ఖచ్చితంగా అది మీడియా ద్వారా మీ అందరికీ కూడా
ఆంధ్ర రాష్ట్ర అభివృద్ధికి ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఏం చేసిందో వాటన్నిటినీ కూడా వివరించి చెప్పడం జరుగుతుంది. ఈనాడు సభా వేదిక మీద నుండి నేను కాంగ్రెస్ పార్టీకి సవాలు విసురుతున్నాను. 60 సంవత్సరాల మీ పాలనలో మీరు ఆంధ్ర రాష్ట్రకి అభివృద్ధికి ఏం చేశారో మీరు ఇక్కడికి వచ్చి చెప్పవలసిందిగా నేను వారికి సవాలును విసురుతున్నాను. कांग्रेस ने क्या किया 60 साल में? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को जूते उठाने के लिए मजबूर किया, पैर छूने के लिए मजबूर किया, आंध्र का अपमान किया और ये दिन आया कि श्री एनटी रामाराव ने तेलुगु सम्मान के लिए तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना करनी पड़ी. 60 సంవత్సరాల మన అనుభవాన్ని ఒక్కసారి తరిచి చూసుకున్నట్లయితే కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందినటువంటి నాయకులు ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రుల చేత వారి పాద రక్షకుల్ని మోపించుకున్నారు అనేటువంటి విషయం మీ అందరికీ తెలుసు. ఆ సందర్భంలోనే స్వర్గీయ శ్రీ నందమూరి తారక రామారావు గారు మరి రాజకీయాల్లోకి వచ్చినటువంటి సందర్భంలో ఆంధ్రుల ఆత్మ గౌరవం అంటే ఏమిటో ప్రపంచానికి తెలియజేశారు అని చెప్పి నేను మీకు వివరించి చెప్పనవసరం లేదు. और मैं मित्रों आज आपको आश्वस्त करता हूं, आपको वचन देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जब तक है आंध्र का गौरव हमेशा के लिए बढ़ता रहेगा. आंध्र को कोई अपमानित नहीं कर पाएगा. ఈ నేడు సభా వేదిక మీద నుండి మీ అందరికీ కూడా నేను రకమైన ఆత్మస్థైర్యాన్ని ఇవ్వదలుచుకున్నాను. ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకత్వంలో ఉన్నటువంటి ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం అక్కడ కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్నన్ని సంవత్సరాలు కూడా ఆంధ్ర రాష్ట్ర ఆత్మ గౌరవానికి ఆంధ్రుల ఆత్మ గౌరవానికి ఎటువంటి లోటు రానివ్వనని చెప్పి నేను సభాముఖంగా శపథం చేస్తున్నాను. मित्रों, नरेंद्र मोदी की सरकार सबका साथ सबका विकास के सूत्र के साथ आगे बढ़ रही है और मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के मित्र को कि आप पार्लियामेंट में क्या कर रहे हैं? पार्लियामेंट बहस के लिए है या नारेबाजी के लिए? पार्लियामेंट विकास के लिए है या पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के लिए? पॉलिटिकल स्कोर सेटल करना है तो चुनाव के मैदान में आइए. भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किससे डरता नहीं है, दो हाथ कर लेंगे. मगर पार्लियामेंट को आप विकास के लिए विकास का एक फोरम बनने दीजिए. पार्लियामेंट को देश को आगे बढ़ाने का एक फोरम बनने दीजिए. पार्लियामेंट को देश का गौरव बढ़ाने का एक फोरम बनने दीजिए. और अगर पॉलिटिक्स करनी है तो राज्य आप तय कर लीजिए. जो कहेंगे वो राज्य में भारतीय जनता पार्टी चुनौती उठाने के लिए तैयार है. భారతీయ జనతా పార్టీ నినాదం సబ్కే సాత్ సబ్కా వికాస్ అంటే అందరినీ కలుపుకుంటూ ప్రగతి పదంలో మనం నడవాలి, ప్రగతిని సాధించాలి అనేటువంటి లక్ష్యంతో మరి గత సంవత్సర కాలం నుండి కూడా పరిపాలన సాగిస్తుంది. ఈనాడు నేను కాంగ్రెస్ పార్టీని ప్రశ్నిస్తున్నాను. మన పార్లమెంటుని మీరు నడవనివ్వకుండా నిరోధిస్తున్నటువంటి సందర్భంలో మీరు దేశ ప్రగతిని నిరోధిస్తున్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని మీరు గుర్తించాలి. ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రగతిని మీరు నిరోధిస్తున్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని మీరు గుర్తించాలి. ఏదైతే ప్రగతిని మేము భారతీయులకు అందించాలి అని చెప్పి లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామో దాన్ని మీరు విరోధిస్తున్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని మీరందరూ కూడా గుర్తించాలి. ఈనాడు కాంగ్రెస్ పార్టీకి నేను సవాలు విసురుతున్నాను. మీరు ఏ రాష్ట్రమో మీరు చెప్పండి. ఆ రాష్ట్రంలో మీతో తలబట్టడానికి భారతీయ జనతా పార్టీ సన్నద్ధంగా ఉంది. ఖచ్చితంగా ఏదైనా రాజకీయంగా మనం సెటిల్ చేసుకోవాలి అని అంటే అది ఎన్నికల్లోనే చేసుకోవాలి. కానీ పార్లమెంట్ జరగకుండా నిరోధిస్తూ ప్రజలకి న్యాయంగా అందవలసినటువంటి అభివృద్ధిని, ప్రగతిని, సంక్షేమాన్ని వారికి దూరం చేయొద్దు. మీరు చెప్పండి ఎక్కడ మనం తలబడదామో. భారతీయ జనతా పార్టీ ఆ సవాలును స్వీకరించడానికి సన్నద్ధంగా ఉన్నది. भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के पहले देश को वादा किया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है, एनडीए की सरकार बनती है तो हम गांव, गरीब और किसान के लिए सरकार के काम करने की दिशा को बदलकर देश के अंदर परिवर्तन लाएंगे. మేము ఎన్నికలకు ముందు భారతీయ జనతా పార్టీ దేశ ప్రజలందరికీ కూడా చెప్పింది, మీరు కనుక మమ్మల్ని మరి అత్యధిక సంఖ్యతో మాకు మెజారిటీనిచ్చి మీరు ఆశీర్వదించినట్లయితే
భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి పేదలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో నివసించేటువంటి గ్రామీణులు వారందరికీ కూడా ప్రగతిని అందించే దిశగా మేము అంకిత భావంతో పనిచేస్తామని చెప్పి ఆనాడు మీ అందరికీ కూడా వాగ్దానం చేయడం జరిగింది. हमने गांव के विकास के लिए 19,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में दिया है. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి వారికి ప్రగతిని అందించాలి అనేటువంటి లక్ష్యంతో 19,000 కోట్ల రూపాయలతోటి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి రోడ్ల యొక్క అభివృద్ధికి ప్రధానమంత్రి గ్రామ్ సడక్ యోజనని మేము అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. और हर गांव को 80 लाख रुपीस और हर कस्बे को, छोटे टाउन को 21 करोड़ रुपया, 21 करोड़ रुपीस भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार देने वाली है. ఇప్పుడు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి గ్రామం యొక్క అభివృద్ధికి దగ్గర 21 కోట్ల రూపాయల్ని మరి నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో ఉన్నటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం అందివ్వబోతుంది. गरीबों के लिए जन धन योजना के माध्यम से देश के गरीब को देश के अर्थतंत्र के साथ जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है. దేశంలో ఉన్నటువంటి పేదల్ని ఎవరైతే బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థకి దూరంగా ఉన్నారో వారందరినీ కూడా బ్యాంకులతో జత చేస్తూ వారిని సైతం దేశ ప్రగతిలో భాగస్వాముల్ని చేసినటువంటి ఘనత కూడా జన్ధన్ యోజన ద్వారా నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో ఉన్నటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకత్వంలో ఉన్నటువంటి ఎన్డీఏ ప్రభుత్వానికే దక్కుతుంది. प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना के माध्यम से सिर्फ आंध्र प्रदेश में 6,48,000 लोगों को रोजगारी देने का काम किया है. ముద్రా బ్యాంక్ ద్వారా ఈనాడు ఒక్క ఆంధ్ర రాష్ట్రంలోనే దగ్గర 6,36,000 మందికి ఈనాడు ముద్రా బ్యాంక్ ద్వారా ప్రయోజనాన్ని అందించినటువంటి ఘనత కూడా ఎన్డీఏ ప్రభుత్వానికే దక్కుతుంది. हर गरीब को 12 रुपये में हेल्थ एक्सीडेंट बीमा की योजना और 300 रुपये में लाइफ इंश्योरेंस की योजना देने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है. ధనికులు లక్షలు వెచ్చించి వారు బీమా పథకాన్ని కొనుక్కునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కానీ పేదల జీవితాలకి భరోసా కల్పించే దిశగా 12 రూపాయలతోటే వారికి బీమాని అందించేటువంటి సౌకర్యం, అదేవిధంగా 330 రూపాయలు సంవత్సరంలో ప్రీమియం కట్టినట్టయితే వారికి సైతం జీవిత బీమాని అందించినటువంటి ఘనత కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకత్వంలో ఉన్నటువంటి ఎన్డీఏ ప్రభుత్వానికి దక్కుతుంది. हर गरीब परिवार को 1 लाख तक की हेल्थ सुविधाएं मुफ्त मिले, इस प्रकार का व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने की है. ప్రతి ఒక్క పేద కుటుంబానికి కూడా 1,00,000 రూపాయల వరకు ఉచిత వైద్య సౌకర్యాన్ని అందించేటువంటి దిశగా కూడా ఈనాడు భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్నటువంటి విషయాన్ని మీరందరూ కూడా గుర్తించాలి. देश में 3,000 दुकानें गरीब व्यक्ति के लिए सस्ती दवाइयां देने की भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार खोलने वाली है. 3,000 शॉप्स. ఈనాడు మరి 3,000 కోట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకత్వంలో ఉన్నటువంటి నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో ఉన్నటువంటి ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం చేయబోతుంది. ఇదంతా కూడా ముద్రా బ్యాంక్ ద్వారానే సాధ్యపడుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని మీరు గుర్తించాలి. स्टैंड अप योजना के माध्यम से दलित और आदिवासी, शेड्यूल कास्ट और ट्राइबल युवाओं के लिए नई लोन की योजना लेकर नरेंद्र मोदी सरकार आई है. ఈనాడు మనలో ఉన్నటువంటి కౌశల్యాన్ని వికసిస్తూ బయటికి తీసుకొచ్చే దిశగా మరి వెనుకబడినటువంటి వారిలో ఉన్నటువంటి ఆ నైపుణ్యాన్ని నిద్రలేపే దిశగా ఈనాడు నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో ఉన్నటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం చేస్తున్న కృషిని మీరందరూ గుర్తించాలి. स्टार्टअप योजना के माध्यम से हमारे क्वालिफाई युवा जो नौकरी ढूंढते थे उनको नेतृत्व प्रदान कर दुनिया में आगे बढ़ने का एक रास्ता दिया है. స్టార్టప్ ఇండియా అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని చేపట్టి నైపుణ్యం హెచ్చుగా ఉన్నటువంటి మన దేశ యువతకి ఒక దిశానిర్దేశకత్వాన్ని చేయాలి అని వారందరినీ కూడా ఔత్సాహికులైనటువంటి ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ గా, పారిశ్రామికవేత్తలుగా తీర్చిదిద్దాలి అనేటువంటి నిర్ణయం సైతం భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకత్వంలో ఉన్నటువంటి ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం చేయడం జరిగింది. और मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार ने सबसे बड़ा काम किया है
देश की सीमाओं को सुरक्षित करने का काम किया है। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि हेमराज की तरह हमारे जवान का सर काटकर कोई ले जाए। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। అన్నిటికంటే ప్రధానమైనటువంటి విషయం ఏదైతే దేశ సమగ్రతకి భారతీయ జనతా పార్టీ అంకితమై ఉన్నదో దానిని నిరూపిస్తూ ఈనాడు మన ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారు మన పొరుగు దేశాల నుండి భారతదేశానికి సంపూర్ణమైనటువంటి రక్షణ కల్పిస్తూ ఇవాళ వారు చేస్తున్నటువంటి చర్యల్ని ప్రతి ఒక్కరూ కూడా గుర్తించాలి. ఇవాళ దేశంలో ఏ దేశమైనా సరే కన్నెత్తి ఈనాడు భారతదేశం వైపు చూడడానికి ఎవరు కూడా సాహసించడం లేదు. అది నరేంద్ర మోడీ గారి వల్లనే అనేటువంటి విషయాన్ని మీరందరూ కూడా గుర్తించాలి. अभी अभी जेएनयू के अंदर कुछ युवाओं ने नारे लगाए, देशद्रोह के नारे, जो नारे कहते हैं कश्मीर की आजादी तक जंग जारी रहेगी, अब जल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है, भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, भारत तेरी बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। इसको कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं आंध्र प्रदेश की जनता को कि भारत तेरी बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, अब जल तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा है, भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, ये क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच है या देशद्रोही नारा है? ఈనాడు మనందరికీ తెలుసు జేఎన్యూలో జరిగినటువంటి సంఘటన మన స్మృతుల్లో ఇంకా పచ్చగానే ఉన్నది. మనందరికీ తెలుసు అక్కడ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు కొంతమంది భారతదేశానికి విరుద్ధంగా మరి వారు చేసినటువంటి నినాదాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈనాటికి కూడా మన చెవుల్లో గింగురమంటూనే ఉన్నది. వారిచ్చినటువంటి నినాదం ఏమిటి? కాశ్మీర్ కి మీరు ఫ్రీడమ్ ఇవ్వాలి, స్వాతంత్రం ఇవ్వాలి, అదే విధంగా భారతీయ జనతా పార్టీ ముక్కలు ముక్కలు చేయాలి అనేటువంటి ఆ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి నినాదాలు అక్కడ జేఎన్యూలో ఇవ్వటం జరిగింది. ఈనాడు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి తెలుగు వారిని అందరినీ కూడా నేను ప్రశ్నిస్తున్నాను. మీరు ఏదైతే కాంగ్రెస్ ఉపాధ్యక్షుడు అక్కడ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అక్కడ జేఎన్యూకి వెళ్లి వారందరినీ సమర్థిస్తూ వారికి సమర్థనతో అక్కడ నిలబడ్డారో దాన్ని మీరు సమర్థిస్తారా? లేదు భారతదేశ సమగ్రతని మీరు కాపాడుతారా? దానికోసం నిలబడతారా? ఒక్కసారి మీరందరూ కూడా మరి స్మరించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. मित्रों, अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश का कोई भी प्रोजेक्ट हो, पोलावरम प्रोजेक्ट हो या रेलवे का हेडक्वार्टर बदलने की बात हो, हर एक की चिंता केंद्र की सरकार को है और मैं आंध्र की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं और आंध्र के मुख्यमंत्री श्रीमान चंद्रबाबू नायडू को भी आश्वस्त करना चाहता हूं। आप एनडीए के पार्टनर हैं, हम सब मिलकर आंध्र के विकास के लिए जो कभी नहीं हुआ वो ये 5 साल के अंदर करने वाले हैं। నేను ఈనాడు సభాముఖంగా మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను, ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా సరే, అది పోలవరం కావచ్చు, అది రైల్వే జోన్ కావచ్చు, ఇతర ప్రాజెక్టులు ఏవైనా సరే వాటన్నిటికీ సంపూర్ణమైనటువంటి సహకారాన్ని అందించడానికి భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకత్వంలో ఉన్నటువంటి ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం సన్నద్ధంగా ఉన్నది అని చెప్పి నేను తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా సభాముఖంగా ఆంధ్ర రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి కూడా నేను తెలియజేస్తున్నాను, ఖచ్చితంగా మీకు ఎటువంటి ఆందోళన వద్దు, అన్ని విధాలుగా కూడా మేము మీకు సహకరించడానికి మేము సన్నద్ధంగా ఉన్నాం. मित्रों, आप सब मेरे साथ सहमत है तो दोनों हाथ खड़ा कर मुट्ठी भींचकर आंध्र प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बनाने के लिए मेरे साथ नारा लगाएंगे। గత ఈ రాబోయే 5 సంవత్సరాల కాలంలో ఎన్నికలు జరిగిన దగ్గర నుండి రాబో ఎన్నికల వరకు కూడా ఆంధ్ర రాష్ట్ర అభివృద్ధికి కావాల్సినటువంటి సంపూర్ణ సహకారాన్ని భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకత్వంలో ఉన్నటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం అందివ్వడానికి సన్నద్ధంగా ఉన్నది అని చెప్పి ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి నేను తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా ఈనాడు నేను అభ్యర్థిస్తున్నాను, మీరందరూ కూడా మాతో మరి సుముఖంగా ఉన్నట్లయితే, మేము చేస్తాము అనేటువంటి నమ్మకం మీ అందరికీ ఉన్నట్లయితే పిడికిలి బిగించి 2 చేతులు పైకి ఎత్తి నాతో పాటు నినదించమని చెప్పి నేను మీ అందరినీ అభ్యర్థిస్తున్నాను. बोलिए भारत माता की,
भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम।